हमारे 3 नंबर काम हुई थी। केंद्र में जो ना 9 सीट पाইছিল और প্রদেশের মধ্যে না 35 सीट। এরপরে আমি দেওবন্দ গেছি। দেওবন্দ যাওয়ার পরে পাকিস্তানি তুলনা ওই সময় তো বাংলাদেশ হয়নি। পাকিস্তানি তুলনা হজরতের কাছে একটা পাল্টা দিয়েছি, হজরত মদিনা মুতাওয়ার কাছে, হজরত আমাদের নিজাম ইসলাম পার্টি 3 নম্বরে কামিয়াব হয়েছে। ওনার সঙ্গে জনগণ আছে, ওনার তো সংগঠন নাই। ওই সময় আবুল আলম মওদুদি পাকিস্তান আছে, ওনার জোট করে নাই। তো ছাত্ররা হজরত কাছে আরোপ করতে আমরা 3 নম্বরে এখন কামি হয়েছি, জনগণ আমার সঙ্গে আছে, কিন্তু আমার কাছে সংগঠন নাই। যদি আমরা জামাত ইসলামের সঙ্গে মিলি ঐক্য জোট করি তো সামনে লিখছে না, আমরা 1 নম্বরে যাব, ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে পারবো। হজরতের রায় কি? तो हजरत मदीना रहमतुल्लाह अलैह इतने शब्द, मुझे पहले ये बतलाइए कि निज़ाम इस्लाम पार्टी के इस्लाम और जमात इस्लामी की इस्लाम एक है या दो? पहले मुझे ये बतलाइए। हजरत निजे जवाब दे कि एक नहीं है। निज़ाम इस्लाम पार्टी के इस्लाम ये मदीना का इस्लाम है और जमात इस्लामी की इस्लाम ये मौदूदी के इस्लाम है। जब इस्लाम दो है तो आप मिलकर कौन इस्लाम कायम करेंगे पाकिस्तान में? पहले ये मुझे बतलाई। यार परे हजरत मदीना रहमतुल्लाह आदत ছিল मंगलवार रात्रे हजरत सबक पढ़ाইতো না, দরজগায় হজরত তশরিফ আনতো। বিভিন্ন ওলামারা, রাজনৈতিক মানুষ সবাই হজরত কাছে মশলা হল করত। এক রাত মওদুদি সম্পর্কে কথা বহস চলতেছে। হজরত ওনারা প্রথম যে মূলনীতি আছে, উসুল আছে, रसूल खुदा के सवा किसी को म्यार हक न समझो और किसी को तनकीद से बाला तो न समझो और किसी की जहनी गुलामी में मुब्तला न हो। એટલે જમાત ઇસ્લામની પ્રથમ ઉસૂલ તો উসুল পুস্তক হচ্ছে হইতে রাত্রে 11টা হয়েছে। ছাত্ররা বলতেছে হজরত आपके बातों से तो मालूम होता है कि मौदूदी अबुल आला मौदूदी काफिर है। आपके बातों से यही मालूम होता है। तो हजरत पहले कहा कि मेरे बातों से जो आप समझ रहे, मेरी बातों से जो आप समझ रहे हैं तो सतराबर पाचा दिए। हजरत समझने से नहीं होगा, सराहतन फरमाइए। मोदी काफिर है, ये सराहतन फरमाइए। तो हजरत मैं सराहतन इसलिए कुफर का फतवा नहीं देता हूँ, मैं पहला हूँ। उलमा के सामने उनके फासद अकीदा अभी तक जाहिर नहीं हुआ। जब उलमा उनके फासद अकायदे पर मुत्तला हो और वो फतवा दे कुफर का, उनके साथ मिलकर मैं फतवा दे दूँगा। अकेला फतवा देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तमाम फरूक़त अल्लाह से जमात इस्लामी को बदतर समझता हूँ, हत्ता के कादियानी से बदतर समझता हूँ। ये हजरत शेष शब्द। हजरत ने फरमाया कादियानी से उतना नुकसान नहीं हुआ, इसलिए कि मुसलमानों के सामने ये जाहिर है कि उनका नबी जब अलग है तो वो मुसलमान नहीं है, तो मुसलमानों के सामने जाहिर है। मौदूदी इस्लामी लिबास में इस्लामी लिबास में फैन कर हजार मुसलमानों को गैर बेईमान या धोखा दे रहे हैं, गैर मुस्लिम बना रहे। इसलिए कादियानी जितना नुकसान नहीं हो रहा दीन का, जमात इस्लाम से इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। तो कोई इस्लाम के लिबास में बैठ कर इस्लाम का जड़ काट दिया।
इसलिए कि वो तो कहते साहबारा সত্যের মাপকাঠি না। আমাদের দিন ডাইরেক্ট হুজুর থেকে না, সাহাবাদের মাধ্যমে, সাহাবাদের মাধ্যমে, সাহাবাদের সত্যের মাপকাঠি নয়। তো আমাদের দিন সত্য হওয়ার প্রমাণ কি? যে জোহরের নামাজ 4 রাকাত ফরজ, এইরকম পড়তে হবে, যে কোরআনে আছে? কোরআনে ফিরতে নাই। এই যে সাহাবাদ থেকে আমরা শিখছি। যদি আমাদের তো বলে জোহরের নামাজে 4 রাকাত ফরজ, এটার প্রমাণ কি? আমরা প্রমাণ দিব সাহাবাদের আমল দিয়ে প্রমাণ দিবে। যদি সাহাবাদের মধ্যে যদি না থাকে, তাহলে আমার দিনে সত্য হওয়ার কোনো প্রমাণ নাই। এটা এই জন্য হযরত মদিনা রহমতুল্লাহ আলাইহি फरमाया कि जमात मौदूदी ने इस्लाम का जड़ काट दिया है। पहले प्रथम उसूल में ये किया है, रसूल खुदा के साथ किसी को म्यारो न समझे तो हक़ीक़त प्रमाण तक बना यदि साहबा या ना है सत्य ना है पुराने हादिसी साहबा सत्य এটার প্রমাণ হাজারো আছে। রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিষ্কার। যদি ওনার সত্য নয়, আল্লাহ ওনার উপর কেন রাজি? ওনারা কেন আল্লাহর উপর রাজি? এইটা মওদুদির ইসলাম, এইটা আমাদের ইসলাম না। এইটা হযরত মদনী रहमतुल्लाह अलैह কথা। हमारे इस्लाम मदीना का इस्लाम है और मौदूदी के इस्लाम है, जमात इस्लाम के इस्लाम है। এই যে হযরতের শব্দ, আর হযরত আগের জমানো হয়েছে, এখনো হযরত হইলে মুহাদ্দিস, এত বড় মুহাদ্দিস, উপমহাদেশের মধ্যে সব ডাইরেক্ট নয়, ইনডাইরেক্ট শাগির কার? হযরত মদনী রহমতুল্লাহ। যিনি রওজায়ে পাকের মধ্যে বসি 12 বছর হাদিস উত্তর রওজায়ে পাক। ওই সময়ের যে ভাষা ছিল 600 রিয়াল ওনারা মুখস্থ দিল, অনেকে 600 রিয়াল নেয়নি। হযরত নিজে নকশা এটা লিখবে। ওই মদিনের গলির মধ্যে তরমুজের চলা থাকতো, ওইটাকে সাফ করি যে খাইছে, খাদ্য ছিল না, উপাস থাকে। 600 রিয়াল মঞ্জুর করেছে, নেয়নি সরকারি। হযরত কি আর রোজায় পাকের মধ্যে আল্লাহর হাদিস আমি দরদ দিই, আমি এইটা মহাদা লব না। আমাদের আকাবের উনি বলতেছে জামাত ইসলামের ইসলাম আর আমাদের ইসলাম এক না। আমরা মদিনার ইসলাম মানি, জামাত ইসলামের এইটা মদিনার ইসলাম মানে না, মওদুদির ইসলাম। हज़रत ये जो है, लेकिन मैं तमाम फरोग दौला से बदतर समझता, कादियानी से बदतर समझता। এটা আমি খানে শুনছি, আর আমার তো কোনো কিতাবও আমার সামনে নেই, আমার তো কিতাবের দরকারও নেই। হযরত বল আমার লাই বস, এটা আমার কানে শুনছি, জামাত ইসলামের ইসলাম, এটা আমাদের ইসলাম না। ওনারা নিজেও বলতেছে, ওনার যে এখন আমির আছে, উনি ওখানে লন্ডনে গিয়ে বলতেছে আমাদের ইসলাম মৌলবাদী ইসলাম না। ওনারা তো আমাদের ইসলামকে মৌলবাদী বলে পশ্চিমেরা, উনি বলতেছে মৌলবাদী ইসলাম না, আমাদের ইসলাম আলো। এইটা বুঝলি। ইয়ার পরে किसी को तनकीद से बालातर न समझे, सब समालोचना पात्र। এই উসুল নেই ওনার এক সারি। এখন ওনার লিডার উনি বলতেছে নাউজুবিল্লাহ, আমার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিল ইসলাম আনার কিছুদিন আগেও উনি দর্শনের মধ্যে মুবতলা ছিল। মহিলারা দেখলে ওনাকে ভয় পাইত, এত বড় কমবখ্ত, আল্লাহর গজব উত্তরে হইত। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরের মধ্যে লোকানা বাদি নবিয়ান
লাকানা উমর। হজরত হজরত উমরের চরিত্র দেখি আল্লাহর হাবিবি আল্লাহর হাত দোয়া করে আল্লাহ উমরকে ইসলামের আনার তৌফিক দাও, তার ইসলামের তাই হবে। উনার চরিত্র দেখি হজরত উমর যে রাস্তা দিয়ে হাঁটে শয়তান সেই রাস্তা দিয়ে যাইতো না, এটা হারিয়ে গেল। ওনারা মুসলমান। হজরত উমরের এইরকম আলোচনা আমি আমার বাসার মধ্যে জোবান ছেলে গালিয়েছি উমরকে। উনি যে খাত দিচ্ছে উনি করে ঘুরে মানুষ ঘুরে মহলে এত সবার গালি করে দিই। তোমরা এখানে গালি দিচ্ছ তোমার মা তো এখানে পারে উনি এরা বলতেছে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্বিয়া কেরাম, এটা আমি ইয়াদ দেখছি আম্বিয়া কেরাম সাংবাদিক ছিল না, আগের জমানার সাংবাদিক, এই জমানার সাংবাদিক ওনার থেকে বহু উত্তম আছে। এই যে জ্ঞান মধ্যে আসি এটা গিয়েছিলাম اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم